नवांशहर सरगर्मियां प्रोग्राम में वास्ते परदेसी की तरफों आप जी का हार्दिक स्वागत है। पेश है जिला शहीद भगत सिंह नगर नाल संबंधित अज दीआं विशेष सरगर्मियां। पंथ के निशान उत्ते गलत टिप्पणी करने वालियां दे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग नूं लैके श्रोमणी अकाली दल अमृतसर वालों जिला शहीद भगत सिंह नगर के डिप्टी कमिश्नर होरां नूं नवांशहर विखे शिकायत पत्र दिता। इस तो पहलां ਵੱਖ-ਵੱਖ बुलारियां ने गुरुद्वारा सिंह सभा नवांशहर विखे संबोधन किया। उस उपरंत डिप्टी कमिश्नर दफ्तर तक रोस मार्च किया। पत्रकार परदेसी की रिपोर्ट नवांशहर। कल युग के बहुत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच कल गुरु गोबिंद सिंह जी वालों बख्शी हुई दस्तार, गुरु साहब वालों बख्शिया हुआ ताज, जो उसका एक मंदबुद्धि मूर्ख बंदे ने निरादर किया, उहदे संबंधी ये मीटिंग सदन की बेनती की गई सी दास वालों। सो साध संगत जी, आपां नूं पता ही है पिछले इतिहास विच जे आपां जाइए पिछोकड़ विच तां मुगल हुकूमत वेले भी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ सिरां ਦੇ मुल तां पाए गए सी, पर दस्तारां दे मुल नहीं सी पाए गए। ये तां हुकूमतां अज मुगलों नालों भी अगे 2 कदम लंघ गई। सो साध संगत जी, शहीद संदीप सिंह उर्फ दीप सिद्धू उन्होंने कहे हुए बोल अज हूबहू सच्चे होंदे जा रहे हैं। उन्होंने कहा सी ये तुहाडे पग्गां नूं पहनगे, तुहाडीआं चुन्नियां नूं पहनगे। उही गल अज साडे सामने हो गई। सो साध संगत जी, ये दस्तार किसी के प्यो की नहीं, इस दस्तार ये ताज कलगियां वाले पातशाह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नूं जी हुणां ने सानूं बख्शिया होया है। सो साध संगत जी, जिहड़ी उन्हें एक घिनौनी हरकत की है, साडे ताज का निरादर किया, सिख कौम का सारी का निरादर किया। जिन्हें भी दस्तार में प्यार करने वाले ने अते जिन्हें भी सत्कार दस्तार के सत्कार में बहाल रखने वाले सज्जन ने, गुरसिख ने, गुरु प्यारे ने, उन्होंने सारियां दी भावना नूं मन नूं बहुत वड्डी ठेस पहुंची है। इस संबंधी आपां विचार करने वास्ते इत्थे इकट्ठे होए हाँ कि आपां गुरु की हजूरी में गुरमता करिए कि सानू की प्रोग्राम जिहड़ा उलीकना चाहिए होए, अगला प्रोग्राम सा की होना। इत्थे दर्द मन के कदम कदम चल के जितनी भी संगतां पहुंचियां ने, मैं सारियां दा ऋणी हाँ कि तुसीं अज कौम दे उत्ते होए हमले का जवाब देण वास्ते इत्थे इकत्तर हो जाओ। असी कोई सीनियर नहीं, जिथे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का प्रकाश होवे, गुरु साहिब तो सीनियर कोई भी राजनीतिक समाजिक धार्मिक आगू नहीं हो सकता। इत्थे गुरु साहिब ही सब तो सरमौर ते सीनियर ने। ये जिहड़ी घटना वापरी है बिना शक ये निंदणयोग है, ये आपां सारे जानते हैं। पर इस घटना के पिछे जिमें मेरे वीर गंगवीर सिंह ने आप जी नूं दस्सिया कि एक बहुत योजनाबद्ध तरीके दे नाल पंथ के निशानां दे उत्ते हमला विढ़िया गया। और ये हमला जिस दिन तो संगरूर दे विच पंथक सीट जित्ती है पंथ ने और पंथ के विहड़े दे विच जित के नगारे वजे ने, उस दिन तो पंथ के निशानां दे उत्ते, पंथ के नियारेपन दे उत्ते हमले बहुत तेज़ हो गए। जो ये खटखड़ कलां दे विच वापरिया है और जिस तरीके ना उस जसवंत सिंह ने बयानबाजी की है
ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ SC BC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ। ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਗੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਭਾਲਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਘੋਨਾ ਮੋਨਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੱਕੜ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਜੇ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪੱਗ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਦੀ ਹੱਥ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓਗਾ ਜੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾਨ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹਨ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧੁਰੇ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ, ਇੰਨੇ ਖਤਰੇ, ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀਆਂ ਪਟਾਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਹਨ ਉਹ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੂਰਬੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਾਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਅਣਖ ਅਤੇ ਗੈਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਾਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਵਕਤੀ ਇੱਕ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ,
ਗੁਸਤਾਖੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜਨ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਮੈਥੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਇਕੱਠ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤਾ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਵੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਟੂ ਸੀ ਵੈਦਰ ਕੋਗਨਾਈਜ਼ੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਫॉर appropriate action. Thank you, sir. Thank you. ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।